स्वामी नारायण 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 हे स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। Through technology, our lives have become easier and more instant. In the past, if you wanted to eat something, you'd have to plant the seeds, maintain the farm, reap the grains, grind them, cut a tree for wood, make a fire, and then cook. Now, we can buy all the individual items from our phone, have them delivered to our house, and cook them in an Instapot. As Mahant Swami Maharaj often says, easy butter, jelly jam. One similar thing that has been incredibly easy over the past few years, and especially in the last year, is satsang. We have mandirs and sabhas in over 100 locations throughout North America. We're even lucky to have Santo regularly bringing satsang to our homes. And in the past year,
Each week, we just click a few buttons and view as many sabhas from around the world as we want. But if we look back at our history, it wasn't always this easy. During Shastriji Maharaj's time, just talking about Akshara and Purushottam was a risk to one's safety. Despite that, Shastriji Maharaj worked incredibly hard to imbibe and spread this upasana. So what was his purpose? Nirgun Swami explains Shastriji Maharaj's intentions in a letter and says, Shastriji Maharaj suffered everything so people in the future could have it easier and enjoy satsang. He did everything for us to be where we are today. In today's sabha, we're going to discuss Shastriji Maharaj and what he did to both imbibe and spread Akshara Purushottam Upasana. जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद गुणातीतानंद स्वामी मूळ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर गुणातीतानंद स्वामी मूळ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे अक्षरधाम एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे अक्षरधाम जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद महाराज प्रमुख स्वामी मां विचर्या अपार स्वामी सहजानंद महाराज प्रमुख स्वामी मां विचर्या अपार स्वामी सहजानंद महाराज महंत स्वामी मां विचरे आज स्वामी सहजानंद महाराज महंत स्वामी मां विचरे आज महंत स्वामी मां विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण का महंत स्वामी मां विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण काज जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद 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 તમારી મૂર્તિ વિના
મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં આપ તમારા જનનો સંગ રે આપ તમારા જનનો સંગ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં મારા જીવમાં એ જ ઉમંગ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં હે જરજી દયાનિધિ દેવ રે જરજી દયાનિધિ દેવ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં આપો ચરણ કમળની સેવ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં કરો ઈતર વાસના દૂર રે કરો ઈતર વાસના દૂર રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં રાખો પ્રેમાનંદ ને હજૂર રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં બીજું મને આપશો માં બીજું મને આપશો માં In Vashamrut Garda Pratham 71, Shiji Maharaj explains, Bhagwan manifests on this earth with his Akshardham. A person should understand this and explain this to others. Shastriji Maharaj followed this Agna completely. Akshar Purushottam Upasana was the reason he lived. Today, we're lucky to have senior Swamis explain to us just how Shastriji Maharaj understood this principle himself and how he spread it to others. First, let's request Puja Anand Swarup Swami to explain to us how Shastriji Maharaj learned about Akshar Purushottam Upasana, how he spread it to others, and what he tolerated to follow Shiji Maharaj's Agna. Puja Anand Swarup Swami.
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજને ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા હતી. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે સિદ્ધાંતો, એ સિદ્ધાંતોમાં પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને પૂર્ણ નિષ્ઠા હતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત એવા કુટુંબની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજનો જન્મ થયો હતો. બાળપણનું એમનું નામ ડુંગર હતું, પરંતુ નાનપણથી જ એમનું આખું જીવન ભક્તિમય હતું. એટલે લોકો એમને ભગત તરીકે બોલતા, એટલે ગામની અંદર ડુંગર ભગત તરીકે તેઓ પ્રખ્યાતિને પામેલા હતા. નાના બાળકો જ્યારે ધૂળમાં રમતો રમતા અને ધૂળમાંથી રમકડા બનાવતા, તે વખતે શાસ્ત્રીજી મહારાજ મંદિરો બનાવતા. મંદિરની અંદર ભગવાનની મૂર્તિની સ્થાપના કરે, આરતી કરે, ભગવાનને થાળ કરે, ભગવાનની આરતી ઉતારે. એટલે નાનપણથી જ એમનું જીવન છે એ જીવન ભક્તિમય હતું. 6 વર્ષની એમની ઉંમર હતી તે વખતનો આ પ્રસંગ છે કે એમના પિતાજી રાત્રે 12 વાગે ખેતરની અંદર રખોપું કરવા માટે ગયા હતા. અચાનક ડુંગર ભગત પોતે જાગી ગયા. એટલે એમણે જોયું કે પિતાજી બાજુમાં નથી. એટલે મનમાં વિચાર થયો કે ખેતરે ગયા છે તો હું પણ ખેતરની અંદર જાઉં. 6 વર્ષની ઉંમરના એક નાના બાળક, રાત્રિનો અંધકાર, તે વખતે કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી નહીં, એટલે ખેતરે પહોંચ્યા તો તે વખતે બધાને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. એટલે એમણે કહ્યું કે એકલા આવતા તને બીક ન લાગી? તો તે વખતે ડુંગર ભગત બોલ્યા કે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામ લેતા આપણે ચાલીએ તો ભગવાન આપણી સાથે આવે. એટલે હું તો ભગવાનને સાથે લઈને આવ્યો છું. તો પહેલેથી જ એમના મનની અંદર આવું હતું કે ભગવાન હંમેશા એમની એ સાથે જ છે. બહુ નાની ઉંમર હતી ત્યારથી શાસ્ત્રીજી મહારાજને પોતાના જીવનનો ધ્યેય બહુ સ્પષ્ટ હતો. બહુ ગુણિયલ હતા, એટલે બધાને એમની સાથે બોલવાનું મન થાય. ગામની અંદર એક રાવજીભાઈ પટેલ કરીને હતા, અને ધનાઢ્ય વ્યક્તિ હતા. એટલે જ્યારે ડુંગર ભગત પોતે નિશાળની અંદર જતા હતા તો રસ્તામાં એમણે ડુંગર ભગતને રોક્યા. એટલે કહ્યું કે ડુંગર તું મારે ત્યાં રહીશ. એમને કોઈ સંતાન નહોતું. એમના મનમાં ઈચ્છા હતી કે આમના જેવું સંતાન મારા ઘરની અંદર હોય તો બહુ આનંદ થાય. પણ જ્યારે રાવજીભાઈ ડુંગર ભગતને આ વાત કરી ત્યારે તે વખતે ડુંગર ભગતે એવું કહ્યું કે ભાઈ મારે તો સાધુ થવું છે. રાવજીભાઈ એમને એવી લાલચ આપી. રાવજીભાઈ પોતે એવું કહ્યું કે હું તને પેટલાદની અંગ્રેજી નિશાળમાં ભણાવીશ, એટલે અંગ્રેજ રાજ્યનો બહુ મોટો અમલદાર બનાવીશ. પણ સ્વામીએ કહ્યું કે મારે એ ગુલામી કરવી નથી, મારે તો સાધુ બનવું છે. અને સાધુ થઈને ઘણાને મારે બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવી છે. જ્યારે બ્રહ્મવિદ્યાની વાત એક 7 વર્ષનો બાળક અને મેળાઓ ગામની અંદર એ બોલે, વૈદિક સનાતન હિન્દુ શાસ્ત્ર, એના કેટલાક વૈદિક સનાતન હિન્દુ ધર્મના કેટલાક મૂળભૂત શાસ્ત્રો છે. એમાંનું એક શાસ્ત્ર છે એ ઉપનિષદો છે, અને ઉપનિષદોનો સાર છે બ્રહ્મવિદ્યા છે. બ્રહ્મવિદ્યા એટલે આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન, અક્ષર પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન.
આ લોકની અંદર ઘણા બધા વિષયો ભણાવવામાં આવતા હોય છે, લોકની વિદ્યા છે, પણ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાથી એ શાશ્વત શાંતિનો અનુભવ માણસના જીવનની અંદર થાય છે. તો એ બ્રહ્મવિદ્યાની વાત 7 વર્ષના એક બાળક ડુંગર ભગત એમણે કરી. એમના મનમાં બહુ સ્પષ્ટ હતું. ઉપનિષદોની અંદર આ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય એના માટે ગુરુ બતાવેલા છે. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજના મનની અંદર પણ બહુ પાક્કું હતું કે મારે પણ મારા જીવનની અંદર ગુરુ કરવા. પણ કોને ગુરુ બનાવવા? કેટલી બુદ્ધિ એમનામાં હતી. એમણે એવો વિચાર કર્યો કે શ્રીજી મહારાજના મળેલા પરમહંસ હોય, એવા જે નંદ સાધુ હોય, તો એમની પાસે મારે આ દીક્ષા છે, દીક્ષા ગ્રહણ કરવી છે. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ઘણો બધો વિરોધ પણ થયો, ઘણા બધા પ્રલોભનો પણ આવ્યા. અને વિરોધોની અંદર ડગ્યા નહીં અને પ્રલોભનો હતા એની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ પોતે લેવાયા નહીં. અને એમના ગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી થકી એક વાતની દ્રઢતા એમના જીવનની અંદર થઈ કે શ્રીજી મહારાજ એ પોતે ભગવાન છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, સર્વોપરી ભગવાન છે. એવી નિષ્ઠા ભગવાનને વિશે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી એમના શબ્દો થકી એમને થઈ. પણ સુરતની અંદર ભગવાનના સાક્ષાત્કારવાળા એક બીજા મહાપુરુષનો ભેટો થઈ ગયો, જેમનું નામ હતું પ્રાગજી ભક્ત. પ્રાગજી ભક્ત એમના દ્વારા એમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના જેટલા સંતો હતા, જેટલા પરમહંસો હતા, એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સાધુ, સર્વશ્રેષ્ઠ પરમહંસ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર હતા. આ વાત ભગતજી મહારાજ કહેતા પ્રાગજી ભક્ત થકી એમના જીવનની અંદર આ ખ્યાલ આવ્યો. અને સાથે સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત કે બ્રહ્મરૂપ થઈએ તો જ આપણને ભગવાનની ભક્તિનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈએ, આપણે અક્ષરરૂપ થઈએ તો જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. જેમ આ લોકની અંદર સરકારમાં જો સેક્રેટરીની પદવી પ્રાપ્ત કરવી હોય તો IAS માણસને થવું પડે, એવી રીતે ભગવાનના સુખના પાત્ર બનવું હોય, ભગવાનની સેવાના પાત્ર બનવું હોય તો પછી અક્ષરરૂપ થવું પડે, તો પછી બ્રહ્મરૂપ થવું પડે. અને એના માટે આપણને અક્ષરરૂપ વ્યક્તિ, અક્ષરરૂપ સંતની જરૂર પડે. અને અનાદિમૂળ અક્ષર મૂર્તિ, અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા. એવી વાત ભગતજી મહારાજ થકી એમને દ્રઢ થઈ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે જોયું કે બરાબર છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આ સિદ્ધાંત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં વાત કરી, ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 71મું વચનામૃત. એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહે છે, ભગવાન જ્યારે આ લોકની અંદર અનંત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે વધારે છે, તે વખતે પોતાનું અક્ષરધામ, ચૈતન્ય મૂર્તિ એવા જે પાર્ષદ અને પોતાનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય એ લઈને પધારે છે. પછી એ વચનામૃતમાં છેલ્લે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ કહે છે, માટે ભગવાન છે આ લોકની અંદર અક્ષરધામ સહિત પધારે છે. આ વાત પોતે સમજવી અને આ બીજાને પણ વાત સમજાવી, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા થઈ ગઈ. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે વિચાર કર્યો કે આ વાત છે, આ સિદ્ધાંત છે, એ સિદ્ધાંતનું આપણે પ્રવર્તન કરવું. એમને આ વાતની દ્રઢતા ભગતજી મહારાજ થકી તો થઈ જ. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઉપદેશો, વચનામૃત, તો વચનામૃત દ્વારા પણ એમને આ વાતની દ્રઢતા થઈ. સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણના બધા સ્થાનકો હતા, સ્થાનકની અંદર પણ એમને વિચરણ કર્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણના દીક્ષિત ઘણા બધા સંતો હતા, એ સંતોને પણ પોતે મળ્યા. અને એમણે આજે હિન્દુ સનાતન શાસ્ત્ર છે, વૈદિક સનાતન શાસ્ત્ર છે, એની અંદર પણ આ સિદ્ધાંત કે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી, એનું જ નામ આત્યંતિક કલ્યાણ છે.
અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી એ જ પરમ સિદ્ધાંત છે. આ વાતની દ્રઢતા થઈ એટલે એમણે મનની અંદર નક્કી કર્યું કે આ સિદ્ધાંત છે, આપણે સિદ્ધાંતનું પ્રવર્તન કરવું. આ ભગવાનની આજ્ઞા છે. તો સિદ્ધાંતનું પ્રવર્તન કરવું કેવી રીતે? તો એમણે પ્રથમ આવો સંકલ્પ કર્યો કે એના આપણે શિખરબદ્ધ મંદિર કરીએ અને મંદિરોની અંદર અક્ષર અને પુરુષોત્તમની મૂર્તિઓની સ્થાપના કરીએ. શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પુરુષોત્તમ અને અક્ષર એમની મૂર્તિઓ છે, એમની મૂર્તિઓની આપણે સ્થાપના કરીએ. ભગવાનની નિષ્ઠા હતી, ભગવાન સ્વામિનારાયણની નિષ્ઠા હતી. એટલે કયા સ્થાન એમણે પસંદ કર્યા? જ્યાં આગળ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંકલ્પો કરેલા હતા. જેમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે બોચાસણની અંદર કાશીદાસ મોટાને વરદાન આપેલું અને કાશીદાસને કહેલું કે અહીંયા આગળ મોટું મંદિર થશે. તો એ સ્થાનમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજે મંદિર કર્યું. સારંગપુરની અંદર પણ જીવા ખાચરને વચન આપેલું ભગવાન શ્રીજી મહારાજે કે અહીંયા આગળ મોટું મંદિર થશે. તો એમના સંકલ્પ પ્રમાણે શાસ્ત્રીજી મહારાજે ત્યાં મંદિર કર્યું. ગઢડાની અંદર પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઈચ્છા હતી ટેકરા ઉપર મંદિર કરવું, તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે ટેકરા ઉપર ત્યાં આગળ મંદિર કર્યું. ગોંડલની અંદર જૂનાગઢના સદગુરુ સંતોની ઈચ્છા હતી, તો એમને માન્ય રાખીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ગોંડલની અંદર મંદિર કર્યું. અટલાદરાની અંદર શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદીની જગા હતી. એ જગા ઉપર ત્યાંના તે વખતે શ્રીજી મહારાજના વખતમાં મૂળું મેતર વગેરેને શ્રીજી મહારાજ ત્યાં આગળ મળ્યા હતા. તો એ પ્રસાદીનું સ્થાન હતું. એ સ્થાનમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ ત્યાં આગળ મંદિર કર્યા. હવે જ્યારે મંદિરનું બાંધકામ ચાલ્યું, એક સિદ્ધાંત માટે હતું અને એ સિદ્ધાંતમાં એમને નિષ્ઠા હતી. જ્યારે આપણે નિષ્ઠાની વાત કરીએ તો નિષ્ઠાની કસોટી કઈ? બોલવાની અંદર તો સહેલું છે, પણ જ્યારે માણસના જીવનની અંદર દુઃખ આવે, જ્યારે માણસના જીવનની અંદર કષ્ટ આવે, તે વખતે પણ એ વ્યક્તિ જો પોતાના સિદ્ધાંતને વળગી રહે તો આપણને ખ્યાલ આવે ખરેખર એમના જીવની અંદર આ વાત છે એ વાત બેઠેલી છે. કેટલીક વખત એવા પણ પ્રસંગ બને કે ખોટી વાત પણ માણસના જીવનની અંદર બેસી જતી હોય છે, તો એના માટે પણ એ માણસ ફના થઈ જતો હોય છે. એવી મન ઘડન આ વાત નથી. આ જે વાતોના મૂળ વેદની અંદર છે, ઉપનિષદોની અંદર છે, બ્રહ્મસૂત્રની અંદર છે, ભાગવતની અંદર છે, ગીતાની અંદર છે. એટલે આ મનથી ઉપજાવી કાઢેલો કોઈ સિદ્ધાંત હતો નહીં અને એના માટે સમર્પિત થઈ જવું એ સાચી એક સૈદ્ધાંતિક નિષ્ઠા કહેવાય. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે મંદિર નિર્માણનું કામ ચાલુ કર્યું. પૈસા નહોતા, માણસો ઓછા હતા, પથ્થરના મંદિર બનાવવાના હતા, તો પથ્થર પણ એ ઓછા મળતા હતા. હવે ખાવાની વાત કરીએ તો ખાવાની તો ખોરાક છે એ તો બેઝિક નેસેસિટી છે, એક બુનિયાદી જરૂરત કહેવાય એવી એ વાત છે. તો એ પણ પર્યાપ્ત પ્રમાણની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને એમના સંતોને પ્રાપ્ત થતું નહોતું. ભિક્ષાની અંદર જે કાંઈ આવ્યું હોય એ એમને એ ખાવાનું રહેતું હતું. પણ આ વાત સાચી છે એટલું જ નહીં, પણ લોકના કલ્યાણ માટે છે. જ્યાં સુધી માણસના જીવનની અંદર આ વાત નહીં આવે ત્યાં સુધી માણસને જન્મ મરણ રહેવાનું, એટલે માણસને દુઃખ પણ રહેવાનું. એટલે એમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજનો એક પરોપકાર એ પણ અંદર સમાયેલો હતો. દયાની ભાવના હતી, કરુણાની ભાવના હતી, એમાં એમનો નિસ્વાર્થને પરમ પ્રેમ પણ સમાયેલો હતો. એટલા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાનું સમગ્ર જીવન એ આની પાછળ જ સ્વામીએ વિતાવેલું હતું. એમાં અપમાનો પણ બહુ થતા, કારણ કે જ્યારે આ સિદ્ધાંતની વાત આવી કેટલાક લોકોને આ સિદ્ધાંત નવો લાગતો એટલે એનો વિરોધ પણ કરતા. જ્યારે ભિક્ષા માગવા માટે સંતો ગામડે ગામડે જતા તો તે વખતે પણ તિરસ્કાર કરે, મશ્કરી કરે, ઉપહાસ કરે, ભિક્ષાનું અન્ન આપે નહીં, એ બધા તિરસ્કારો પણ થતા હતા. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ હસ્તે મોઢે આ બધું તો સહન કરી લેતા, એમના સંતો ભક્તો પણ સહન કરી લેતા.
એટલું જ નહીં, શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ બધાનું હિત ઈચ્છતા. ફક્ત હિત ઈચ્છતા એવું નહીં, પણ એમનું હિત કરતા. જ્યારે જ્યારે અવકાશ એવો આવતો ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ હંમેશા જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ બધાનું પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ પોતે ભલું કરેલું છે. એમણે સિદ્ધાંતની આ જો નિષ્ઠા હતી, એમના જીવનની અંદર દ્રઢતા હતી, તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ પોતે આના માટે કથા વાર્તાના સત્રો કરતા. એક એક દિવસના વતનામૃતના સત્રો ઠેર ઠેર શાસ્ત્રીજી મહારાજ કરતા. એમની વાતો જે લોકો સાંભળતા, એ લોકોના જે સંશયો છે, એના જે સંશયો પણ દૂર થઈ જતા હતા. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ એનો દાખલો કેવો કે ગમે તેટલા વિઘ્ન આવે તો એ વિઘ્નની અંદર પણ પોતે પાછીબાની કરતા નહીં. જેમ ગરડાની અંદર જ્યારે મંદિર કરવાનું હતું તો તે વખતે આપણે એક કલ્પના કરીએ તો પણ ધ્રુજી જવાય. ખાલી જમીન મેળવવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજે 33 વર્ષ સુધી વાટ જોયેલી હતી. અને એ જમીન પ્રાપ્ત થઈ, પણ એની અંદર એવો પ્રસંગ બનેલો હતો કે ભાવનગરના મહારાજા હતા કૃષ્ણકુમાર સિંહજી, એમણે મોરછાપ મારી આપેલી. અને એમાં લખાણ કરેલું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને ગરડાની અંદર એક તસુ જેટલી જમીન પણ નહીં આપવામાં આવે. જ્યારે સ્વામીને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે સ્વામી એવું કહ્યું કે રાજ પલટો થશે અને આપણને જમીન પ્રાપ્ત થશે. અને ખરેખર એવું જ બન્યું. અંગ્રેજની સલ્તનત ગઈ, બધા રજવાડાઓ હતા એનું વિલીનીકરણ થઈ ગયું, અખંડ ભારતની સ્થાપના થઈ. અને ત્યાર પછી સંવત 2003ની સાલમાં ગરડાની અંદર ટેકરા ઉપર આપણને આ જમીન પ્રાપ્ત થઈ. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા ત્યાર પછી 6 જ દિવસની અંદર યોગીજી મહારાજે ત્યાં આગળ મૂર્તિઓની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી. એટલે એમને ધીરજ પણ બહુ હતી, શ્રદ્ધા પણ બહુ હતી. એક એક વ્યક્તિને વાત કરતા એ પોતે કંટાળતા નહીં, એક એક વ્યક્તિને વાત કરતા પોતે થાકતા નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ એમની પાસે આવે તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને પોતે આ વાત કરતા. હર્ષદભાઈ દવે એ પોતે એવી વાત કરતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે એમને પાસે બેસાડી આ અક્ષર પુરુષોત્તમનો જે સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંતની દ્રઢતા એમને કરાવેલી હતી. અને એમના ગુરુ પ્રાગજી ભક્ત, જેમના દ્વારા એમને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર છે એ વાત સમજાયેલી અને ભ્રમરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની વાત સમજાયેલી હતી. એ પ્રાગજી ભક્તની વાત હર્ષદભાઈ એવું કહેતા કે મને ઓછામાં ઓછી 100 વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ વાત કરી હશે. નડિયાદના એક બહુ મોટા સાક્ષર હતા, દોલતરામ કૃપાશંકર પંડ્યા. તો એમણે શાસ્ત્રીજી મહારાજને પોતાના ઘરમાં આમંત્રણ આપેલું. અને આમંત્રણ આપીને એમણે વાત કરી કે સ્વામી, આપ વડતાલથી નીકળ્યા અને વડતાલથી જુદા પડ્યા તો આપણા મનની અંદર ભેગા થવાનો કોઈ વિચાર છે, કોઈ સંકલ્પ છે? તો તે વખતે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે એવું કહ્યું કે અમારે તો ભેગા થવું છે, પણ ગરડા મધ્ય પ્રકરણનું 21મું વચનામૃત જો માન્ય કરે તો ભેગા થવાની અંદર અમને કોઈ બાધ નથી. એટલે એમને પૂછ્યું કે એમાં શું વાત કરી છે? તો એની અંદર તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે એવી વાત કરે છે, પરોક્ષ ભગવાનના અવતાર રામકૃષ્ણ, એનો જેવો મહિમા છે, એમના ભક્તોનો જેવો મહિમા છે એવો પ્રત્યક્ષ ભગવાન. અને ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા સમજાય તો કલ્યાણના માર્ગની અંદર સર્વે મુદ્દો હાથમાં આવે. તો એમણે આ વાત કરી કે પ્રત્યક્ષ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, એમના ભક્ત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, તો જેમ પરોક્ષમાં ભગવાન શ્રી રામના મંદિરો છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મંદિરો છે, તો એવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણના પણ મંદિરો થવા જોઈએ. અને એ મંદિરની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ સાથે એમના ભક્તની મૂર્તિની પણ સ્થાપના થવી જોઈએ. તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની મૂર્તિઓ આ મંદિરની અંદર સ્થાપના કરેલી છે.
ત્યાર પછી એમને પ્રશ્ન પૂછે છે, ગુણાતાન સ્વામી એ મૂળાક્ષર છે એ કેવી રીતે? તે બધી વાતો પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને વિગતથી સમજાવે છે. તો એમના જીવની અંદર પણ આ વાતની દ્રઢતા થઈ અને પોતે એવું બોલી ગયા કે જે કામ કરવા માટે શ્રીજી મહારાજને ફરી વખત આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરવો પડત, એ કામ સ્વામી આપે કર્યું છે. અને ભવિષ્યની અંદર આપના શિષ્યો આપની સુવર્ણની મૂર્તિ છે એ પધરાવશે, એવું એક જબરજસ્ત કામ આપે કરેલું છે. આજે દોલત રામ કૃપાશંકર પંડ્યા એ ગુજરાતી સાહિત્યના મોટા સાક્ષર હતા, સંસ્કૃતના બહુ મોટા પંડિત હતા અને વડતાલ ટેમ્પલ કમિટી એના પણ પોતે સભ્ય હતા. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે કલાકો સુધી એમની પાસે બેસી એમના ઘરની અંદર આ સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંત એમને સમજાવ્યો. ગુલઝારીલાલ નંદા એમને પણ સ્વામીએ આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. પ્રોફેસર જેઠાલાલ સ્વામિનારાયણ એમને પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. ગોવિંદસિંહ ચુડાસમા જે ડેપ્યુટી કલેક્ટર હતા અને જેમણે ગઢપુરની અંદર મંદિર બનાવવા માટે ટેકરા ઉપર જમીન આપણને પ્રાપ્ત થાય એમના માટે બધી જે કાર્યવાહી કરવાની હતી એમાં પોતે આપણને સક્રિયપણે મદદ કરેલી હતી. તો એમને પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કલાકો સુધી બેસી અને આ અક્ષર પુરુષોત્તમનો જે સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંતની વાત છે એ એમને એ સમજાવેલી હતી. શાસ્ત્રીજી મહારાજના રૂવાડે આ સિદ્ધાંત હતો, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની એમને પૂર્ણપણે નિષ્ઠા હતી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ તત્વજ્ઞાન લઈને આ સિદ્ધાંત લઈને આ પૃથ્વી પર આવ્યા હતા. એમના અણુએ અણુની અંદર આ અક્ષર પુરુષોત્તમની આ જે વાતો હતી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે એના માટે સંપૂર્ણપણે પોતાનું જીવન છે એ સમર્પિત કરી દીધેલું હતું. આ સિદ્ધાંતનું પ્રવર્તન થયા કરે એના માટે એમણે બે મહાપુરુષો આ સંસ્થાને આપ્યા, બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તો આ બંને મહાપુરુષોએ જે ભગવાનના સાક્ષાત્કારવાળા સંત હતા એમણે પણ આ સિદ્ધાંતનું પ્રવર્તન કર્યું. યોગીજી મહારાજ ઠેઠ આફ્રિકા ખંડ સુધી અને લંડન ઇંગ્લેન્ડ સુધી આ જ્ઞાન છે જ્ઞાન લઈ ગયા અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આખા વિશ્વની અંદર આ જ્ઞાન છે આ જ્ઞાનનું પ્રવર્તન એમણે કર્યું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના અનુગામી આધ્યાત્મિક અનુગામી અને એમના જ સ્વરૂપરૂપ મોહન સ્વામી મહારાજ એમની ઓળખાણ કરાવી. તો આજે મોહન સ્વામી મહારાજ પણ આ જ કાર્ય એ કરી રહ્યા છે અને મોહન સ્વામી મહારાજ અવારનવાર શાસ્ત્રીજી મહારાજની પોતે વાત કરે છે અને એમ કહે છે કે સ્વામી એવું બોલેલા કે મારું કાર્ય ચાલુ રહેશે. એ કયું કાર્ય? ઉપાસનાનું કાર્ય. એ કયું કાર્ય? એ સિદ્ધાંતનું કાર્ય એ ચાલુ રહેશે. તો આજે મોહન સ્વામી મહારાજ દ્વારા પણ આખા વિશ્વની અંદર આબાલ વૃદ્ધ તમામ ને આ જ્ઞાન છે આ જ્ઞાનની દ્રઢતા છે એ દ્રઢતા થતી જાય છે. એટલે આજના શાસ્ત્રીજી મહારાજના સ્મૃતિ પર્વે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મોહન સ્વામી મહારાજ એમના ચરણોની અંદર આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મહાજનો યેન ગતસ પંથા, મહાપુરુષો આપણે જે માર્ગ ચીંધેલો છે, જે માર્ગ પર પોતે ચાલેલા છે એ માર્ગ ઉપર આપણે ચાલી શકીએ એના માટે આપણને બુદ્ધિયોગ, બળ અને શક્તિ આપે એ જ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. As Pujya Anand Swarup Swami explained, this principle of Akshar and Purushottam is completely based on eternal Hindu scriptures. Shastriji Maharaj worked hard to understand this principle from both his study of those scriptures and his guru, Bhagatji Maharaj. But even harder than learning about it was living for it. After imbibing this philosophy himself, Shastriji Maharaj worked extremely hard to spread this message. He strained himself speaking, traveling, and building mandirs, also future generations could easily imbibe Akshar Purushottam Upasana. To give us some insight into how hard Shastriji Maharaj worked to spread Upasana, let us request someone who lived with Shastriji Maharaj himself and saw it firsthand, Sadguru Pujya Ishwar Charan Swami.
બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમનું જે ઉપાસના પ્રવર્તનનું કાર્ય એનું કોઈ આપણે વર્ણન કરી શકીએ એમ નથી. એ રીતે આપણે જોઈએ તો અમદાવાદની અંદર જે તે આપણા હરિભક્ત હતા આપણે વિનાયકરાવ સાહેબ, એ પણ બહુ જ મોટા શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર વિદ્વાન, આખા અમદાવાદમાં એમની પ્રસિદ્ધિ, પણ ચુસ્ત શૈવ ભક્ત, પણ શાસ્ત્રી મહારાજના યોગમાં આવ્યા અને શાસ્ત્રી મહારાજની પ્રતિભા અને શાસ્ત્રી મહારાજની સાધુતા અને શાસ્ત્રી મહારાજની દિવ્યતા આ બધું જોઈ અને એમને પણ સત્સંગ થયો પાક્કો અને પોતે ખરેખરા અક્ષર પુરુષોત્તમના ઉપાસક થયા. અને એટલા બધા પોતે ભક્તરાજ હતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે એમને બ્રહ્મર્ષિ કહેતા. વિનાયકરાવ સાહેબને સ્વામી બ્રહ્મર્ષિ કહેતા. એટલી બધી પોતે ઉચ્ચ સ્થિતિવાળા હતા. એ રીતે આપણે જોઈએ તો અમદાવાદની અંદર જે તે વખતે આ અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ 100 ઉપરાંત મિલો અને લાખો મજૂરો. હવે એ બધું છે ને તે મજૂર મહાજન સંઘ હતો. એટલે મજૂર મહાજન સંઘના આપણે ગુજરાલાલ નંદા એ પોતે પ્રમુખ હતા રાજકીય રીતે, અને પોતે બધું એ રીતે સંભાળતા હતા. હવે ગુજરાલાલ નંદાજી પોતે પંજાબી, આર્ય સમાજિસ્ટ અને ગાંધી ભક્ત, પણ એમને પણ શાસ્ત્રી મહારાજનો યોગ થયો અને શાસ્ત્રી મહારાજની પ્રતિભા જ એવી હતી, એમની સાધુતા અને દિવ્યતા એવી હતી કે એક વખત કોઈ એમના જોગમાં આવે ને એકદમ એને આમ પોતે ઘાયલ થઈ જાય કે આ કોઈ અલૌકિક સંત છે, આ કોઈ મહાપુરુષ છે. અને આપણે જોઈએ તો શાસ્ત્રી મહારાજે નંદાજીને પણ આ રીતે ભગવાનના અવતાર પૃથ્વી પર થાય છે અને એ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન થયા અને એ રીતે ગુણાતાન સ્વામી થયા અને અક્ષર અને પુરુષોત્તમની ઉપાસના ભક્ત અને ભગવાનની એના મંદિરો, એની મૂર્તિઓ, એનો મહિમા અને શા માટે ઉપાસના કરવી જોઈએ, શા માટે આશરો કરવો જોઈએ અને એના ધારક એવા ગુણાતીત સંત, એનો મહિમા, આ બધી વાતો શાસ્ત્રી મહારાજે લગભગ 5 વર્ષ સુધી નંદાજીને કરી. જરા પણ ઉતાવળ કરી નહીં. જ્યારે નંદાજી આવે આંબલીવાળી પોળમાં અને સ્વામી બધી વાતો કરે તો એમને તો એટલી બધી નિષ્ઠા જબરજસ્ત દ્રઢ થઈ ગઈ કે પોતે આજે તે એકદમ એમના વિચારોમાં પરિવર્તન થયું અને પાક્કા હરિભક્ત થયા. જબરજસ્ત શાસ્ત્રી મહારાજની અનન્ય નિષ્ઠા. તો આવી રીતે જોઈએ તો આ બધા ભક્તોને શાસ્ત્રી મહારાજે મહિનાઓ સુધી, વર્ષો સુધી, કલાકો સુધી આ બધી વાતો કરી અને આજે તે આ નિષ્ઠા એ દ્રઢ કરાવેલી. અને એમની ઉપાસનાની એ રીતે દ્રઢતા અને મહારાજ પ્રત્યેની સ્વામી સેવક ભાવની જે ભક્તિ, એના તો ઘણા બધા પ્રસંગો છે. એકવાર ત્યાં આગળ નડિયાદની અંદર એક હરિભક્ત હતા, એમણે શાસ્ત્રી મહારાજને પોતાને ઘરે પધરામણીએ બોલાવ્યા અને શાસ્ત્રી મહારાજ એમને ત્યાં પધાર્યા અને શાસ્ત્રી મહારાજે પછી કહ્યું કે લાવો મહારાજ સ્વામીની મૂર્તિ આપણે પધરામણીમાં પહેલાં એમનું પૂજન કરીએ. તો ઓલા હરિભક્તના મનમાં શું, તો એને પરીક્ષા કરવી હતી કે આપણે આ મૂર્તિ ના આપી અને શાસ્ત્રી મહારાજ એકલા પોતે પૂજા અંગીકાર કરે છે. એટલે એણે કહ્યું કે સ્વામી મૂર્તિ તો મારી પાસે નથી. સ્વામી કહે કે તમારે ત્યાં મૂર્તિ છે અને તમે પટારામાં સંતાડી છે, કાઢો. ત્યારે એને થયું કે આ કોઈ અલૌકિક પુરુષ, અંતર્યામી પુરુષ. પછી પટારામાંથી મૂર્તિ કાઢી અને એનું પૂજન કર્યું. પછી શાસ્ત્રી મહારાજે પોતાનું પૂજન થવા દીધું અને એ રીતે પધરામણી થઈ. પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેનો દાસત્વ ભાવ, સ્વામી સેવક ભાવ એ ડગલે ને પગલે એમના જીવનની અંદર એ આપણને જોવા મળે. આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળ જે તે વડોદરા પાસે સયાજીપુરામાં એ રીતે ત્યાં આગળ મોટો સમયો હતો અને શાસ્ત્રી મહારાજ ત્યાં પધારેલા અને આવ્યા અને જોયું તો સમિયાણું બધું નાનું હતું. સ્વામી કે આ ન ચાલે, આપણે આવો મોટો સમયો પારાયણ ને બધું છે. તો પછી એમણે જાતે ત્યાં આખી રાત ખુરશી ઉપર બેસી અને મોટો સમિયાણો તૈયાર કરાવ્યો અને સવારના પોરમાં કોશ લઈ
અને ત્યાં આગળ ખાડા ખોદી અને જે તે આપણે કેળના સ્તંભ બધા રોપાવ્યા અને અદ્ભુત બધી શોભા કરી. હવે એ વખતે આપણા ઈશ્વરભાઈ દાજી એ પોતે વડોદરામાં ત્યાં આગળ એમના મિત્ર હતા મારવાડી, એમણે ઘણી મદદ આપણને આ ઉત્સવમાં સીધા સામાનની બધી કરેલી. અને એમણે છે ને તે જોધપુર મહારાજા માટે 1.5 લાખ રૂપિયાનો જરિયાન ગાલીચો આખો તૈયાર કરેલો. અને એમને તે વખતે થયું કે આપણે આવા મોટા સંત છે તો એની પાસે પ્રસાદી કરાવીએ. એટલે ઈશ્વરભાઈ દાજી અને બંને જણા ગાડામાં આખું ગાલીચો નાખી અને સયાજીપુરા લઈ આવ્યા. અને સભાની અંદર શાસ્ત્રી મહારાજનું આસન ત્યાં ગાલીચોને બધું બિછાયું. શાસ્ત્રી મહારાજ પોતે પધાર્યા અને ત્યાં આગળ જોયું તો આવો અદ્ભુત જરિયાન ગાલીચો. મારવાડી શેઠે સ્વામીને વિનંતી કરી 2 હાથ જોડીને કે આપ અહીંયા બિરાજો, અમારો ગાલીચો પ્રસાદીનો થાય. સ્વામી કહે કે અમે તો સાધુ છીએ, અમારાથી આની પર ન બેસાય. એમણે ઘણી વિનંતી કરી, બહુ વિનંતી કરી. સ્વામી કે અમારાથી ન બેસાય. અને પછી શાસ્ત્રી મહારાજે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ ત્યાં આગળ હતી એ પોતે ત્યાં મંગાવી અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ પધરાવી અને સાથે સાથે સત્સંગી જીવનની પારાયણ હતી. અને સત્સંગી જીવનનો ગ્રંથ એ ગાલીચા ઉપર મૂક્યો, પણ પોતે તો ધરાર એ ગાલીચા ઉપર બેઠા નહીં અને શેઠને ખૂબ આશીર્વાદ આપી અને રીતે ગાલીચો પ્રસાદીનો કર્યો. તો આવી એક જબરજસ્ત એમના જીવનની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ માટેની એ દાસત્વ ભક્તિ અને પોતાના સાધુતાના નિયમો એ આપણને ડગલે ને પગલે એ જોવા મળે. કે આણંદમાં મણિભાઈ નારાયણભાઈ આપણા ગુરુહરિ પૂજ્ય મોહન સાંઈ મહારાજના પૂર્વાશ્રમના પિતાશ્રી બહુ જ મોટા એકાંતિક ભક્ત હતા અને શાસ્ત્રી મહારાજની વિશે અનન્ય ભક્તિ. તો એકવાર શાસ્ત્રી મહારાજ એમને ઘરે બિરાજમાન હતા અને બીમાર હતા. ત્યારે એ વખતે મણિભાઈએ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વામી, આ બધી બીમારી આપ ગ્રહણ કરો છો એનું કારણ શું છે? ત્યારે એ વખતે શાસ્ત્રી મહારાજ પોતે બોલ્યા કે મારે પૂર્વકર્મ નથી. મારે જેમ બીજાને હોય માયિક જીવને, એમ મારે કોઈ પૂર્વકર્મ નથી જેથી કરીને આ રોગાદિક આપત્તિ આવે. પણ સ્વામી કહે કે આ રીતે હું આ બધા રોગ છે એ ઓશિકા નીચે મૂકી રાખું છું અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે બોલાવું. તો તાવ છે, વા છે, એ રીતે બધા નાના મોટા એ રોગ થાય. પણ સ્વામી કે હું કહું કે જતો રહે તો એ રોગ એ જતો રહે અને પાછું ઓશિકા નીચે બેસી જાય. એમ અદ્ભુત વાત ત્યાં આગળ મણિભાઈને આણંદની અંદર શાસ્ત્રી મહારાજે કરી. પોતાની સામર્થ્ય શક્તિ એ સ્વામીએ બતાવી અને એ રીતે પોતે આ પ્રકારનું સુખ એમને આપ્યું. આપણે જોઈએ તો એક અદ્ભુત પ્રસંગ સંવત 1989 જ્યારે શાસ્ત્રી મહારાજની ઉંમર ફક્ત એ રીતે 68 વર્ષની હતી. એટલે આમ જોવા જઈએ તો એ રીતે વૃદ્ધા અવસ્થાને તરફ એ પોતે આગળ જઈ રહ્યા હતા. પણ એ વખતે ત્યાં આગળ શ્રીજીપુરાની અંદર આપણે સોમા ભગત પોતે ખેતી કરે અને પાણી બધું વાળતા હતા. તો શાસ્ત્રી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા અને જોયું કે ભગત પાણી વાળે છે. પણ ત્યાં એ પોતે પાણી વાળવા માટે એ જે નીક બનાવે માટીની એ નહેર બનાવતા હતા. એમાં એક જગ્યાએ છે ને તે એવો ફોર્સ આવતો કે એ પાળી તૂટી જાય. નહેરની જે નાની પાળી હોય એ તૂટી જાય, બધી માટી ધસી પડે. અને શાસ્ત્રી મહારાજ ઊભા જોયા કરે કે આ ભગત તો મહેનત કરે છે પણ કાંઈ એ વળતું નથી. તો એક સેકન્ડનો વિચાર કર્યા વગર શાસ્ત્રી મહારાજે એકદમ ત્યાં આગળ એ જે એ નહેરની પાળી તૂટતી હતી ને ત્યાં શાસ્ત્રી મહારાજ સૂઈ ગયા પોતે. અને સોમા ભગતને કહે કે અહીંયા તું ધૂળ નાખ મારી છાતી પાછળની જે મારો ભાગ છે છાતીનો ત્યાં આગળ, અને બરાબર તારી જે આ પાળી છે ને મજબૂત કરી નાખ જેથી કરીને પાણી પાછું વળે જ નહીં, આ પાળી છે એ તૂટે જ નહીં અને પાણી પણ નીકળે નહીં અને તારું કામ થઈ જાય. તો ભગત તો બિચારા ગભરાઈ ગયા કે સ્વામી તમે જાતે અને મારે તમારા પર માટી નાખવાની? સ્વામી કે ઠાકોરજીની સેવા આવી ક્યાંથી? આવી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની સેવા એ ક્યાંથી? સ્વામી કે
આપણા સર્વોપરી ઈષ્ટદેવ એને માટે શું ન થાય. આપણા જે ઈષ્ટદેવ છે સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ. અને એક વખત શાસ્ત્રી મહારાજ પોતે ત્યાં આગળ પોતે હંમેશા અમદાવાદથી સારંગપુર જાય એટલે એલિસ બ્રિજથી પોતે ટ્રેનમાં બેસતા અને પોતે ત્યાં આગળ ટ્રેનમાં ચડી જાય. હવે ત્યારે તો નીચે તો બેસાય નહીં, કારણ કે બધા બહેનો આવી જાય એટલે પોતે સીધા ઉપરના પાટિયા ઉપર ચડી જાય. તો એક વખત ઉપરના પાટિયા ઉપર ચડતા હતા અને એકદમ માથું છે ને તે ઉપર જે હોય આપણે ટ્રેનનો ડબ્બો એની જે છત એ લાકડાની એની સાથે એટલું જોરથી પટકાયું કે બધા હરિભક્તો આમ એકદમ એ થઈ ગયા કે સ્વામીને બહુ વાગ્યું, બહુ વાગ્યું. શાસ્ત્રી મહારાજ કે કાંઈ વાગ્યું નથી સ્વામી, કે આ માથું પણ પાર્થિવ છે અને આ લાકડું છે એ પણ પાર્થિવ છે અને એની અંદર એટલા સ્વામી કે ભોં ભેગી ભોં. તો એવી રીતે સ્વામીના જીવનની અંદર એટલો બધો જેને કહીએ ને કે લેશ પણ આવા કઠણ સંજોગોની અંદર પણ કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નહીં અને બધું સાંખ્ય તરત જ પોતે એક ક્ષણની અંદર એ કરી શકતા હતા. એ પ્રકારે આપણે જોઈએ તો એક વખત ત્યાં આગળ આપણે સંવત 2003માં શાસ્ત્રી મહારાજની 82 વર્ષની ઉંમર, એ વખતે સ્વામીને ત્યાં આગળ સાંકરદાસ જવાનું હતું. તો પોતે અમદાવાદથી નીકળ્યા, સાથે બબુ કાકા પણ હતા, એ પોતે આ વાત કરતા અને યોગી બાપા પણ હતા. અને પછી ત્યાં આગળ સાંકરદાસ જવા માટે રણોલી સ્ટેશન છે, રણોલી ત્યાં ઉતર્યા, પણ સાંજ પડી ગઈ હતી અને કાગળ લખ્યો નહોતો એટલે ગાડા કોઈ આવ્યા નહીં. એટલે કે હવે શું કરશું. પછી તો શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ, બબુભાઈ બધા પોટલા ઊંચકીને ચાલતા ચાલતા ઠેઠ પદમલા પહોંચ્યા અને થયું કે ત્યાંથી કદાચ ગાડું મળી જાય. એટલે અંધારો બહુ થઈ ગયું હતું. તો શાસ્ત્રી મહારાજ પોતે ત્યાં આગળ એક ખેતરના ખૂણાની અંદર ઝાડ નીચે આ રીતે પોટલાનું ઓશીકું કરી ગાતરિયું પાથરી અને આડા પડ્યા. બબુ કાકા બાજુમાં બેઠા હતા અને એ વખતે પછી યોગી બાબા ગામમાં જઈ અને માંડ કોઈનું ગાડું, કોઈનું બળદ આમ તેમ કરી લઈ આવ્યા અને માંડ એ રીતે સારંગપુર ભેગા થયા. તો આવા કષ્ટો એમણે, આવા તો અનંત કષ્ટો, આ તો એક સામાન્ય કષ્ટની વાત કરી, પણ એમણે પોતે આ રીતે ઉપાસના પ્રવર્તનના કાર્યની અંદર પોતે એ રીતે આ બધું ભોગવેલું છે. અને એ રીતે આપણે જોઈએ તો શાસ્ત્રી મહારાજ એટલા બધા દયાળુ હતા. એકવાર મંદિરમાં બિરાજમાન હતા અને કોઈ ભક્ત પોતાના પરિવાર સાથે આવ્યા અને ભંડારી પાસે દૂધ લેવા ગયા. તો ભંડારીએ ના પાડી અને પછી એમાં જમણી મહારાજને ખબર પડી તો શાસ્ત્રી મહારાજ બહુ દુઃખી થઈ ગયા અને ભંડારમાં જમવા ગયા જ નહીં અને રડવા માંડ્યા. ત્યારે પછી તો બધાને થયું કે આ તો બહુ ખોટું થયું. ભંડારી દોડતા આવ્યા અને સ્વામીની માફી માગી. સ્વામી કે આ હરિભક્તો આપણે માટે તન મન ધનથી કેટલા ઘસાતા હોય છે અને મંદિરમાં આવે ત્યારે આપણે એની સેવા કરવી જોઈએ, એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ બધી વાત સ્વામીએ કરી. ત્યારે આ રીતે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહિમાના પ્રવર્તનની અંદર શાસ્ત્રી મહારાજે પોતાનું સમગ્ર જીવન ન્યોછાવર એ કરી દીધું અને પોતાના દેહની લેશ પણ પરવા કર્યા વગર અને માન, અપમાન, તિરસ્કાર, કઠણ દેશકાળ આ કોઈ પરવા કર્યા વગર પોતે આ બધું અલૌકિક કાર્ય કર્યું. તો આજે આપણે એમના જીવનમાંથી આ બધું સમજી વિચારીને, આ બધું ગ્રહણ કરીને આપણે પણ આ ઉપાસના પ્રવર્તનના કાર્યની અંદર સ્વામી કહેતા ગુણાતાન સ્વામી અક્ષર બ્રહ્મ જ અને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમ નારાયણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એ અક્ષર અને પુરુષોત્તમની ઉપાસનાનો મહિમા પ્રવર્તનનું કાર્ય આપણે સૌ કરીએ એ જ આપણી મોટી સેવા છે અને એ જ ભક્તિ છે. અને એ રીતે જો કરીશું તો આપણે પણ છતી દેહે અક્ષરધામનું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો એવું બળ આપણને શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ આપે એ જ પ્રાર્થના. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જો આજે સવારે શાસ્ત્રીમાનું રેકોર્ડિંગ સાંભળતું
શાસ્ત્રી મહારાજે હવે 85 વર્ષની ઉંમર, આટલો અવાજ, જેમ જુવાનીમાં અવાજ હોય એટલો અવાજ નીકળે, તો જુવાન અવસ્થામાં તો કેટલો અવાજ હશે, કેટલે. અને શાસ્ત્રી મહારાજે થાક્યા જ નથી. આ અક્ષરનો મહિમા કહેતા લોહીના કણે કણે, રૂવાડે રૂવાડે અને મનમાં આ જ અસ્મિતા અક્ષરની એકવાર ભગતજી મહારાજ થકી જાણી લીધું, પછી એને ખાતરી કરી. એમને એમ નહીં. વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી પાસે અઢોલિયા નીચે સંતાઈ ગયા અને પછી બધી વાત કરી કે મને આ વાત કેમ કરી નથી. એ આ પ્રશ્ન જ પૂછે નહીં, મને આ એ વાત કેમ કરી નહીં. બીજા આ કાનથી સાંભળીને બીજે કાન નીકળી જાય, પણ શાસ્ત્રીમાં આ વાત પકડી અને એને બધું ઇન એન્ડ આઉટ બધું તપાસી કરીને અક્ષરનું પાકું કરીને હવે તો અક્ષરના માહિતી જતા અનાદિ કાળથી અક્ષરની ભેગા તો મનુષ્ય ચરિત્ર કર્યું અને મનુષ્ય ચરિત્ર કરવું જ પડે, કે આપણને પ્રતીતિ ના આવે. એટલે સ્વામીએ જોયું કે આપણને પ્રતીતિ આવે એટલા માટે આ ચરિત્ર કર્યા. તપાસી કરીને પાકું કર્યું એ આપણા માટે જ કર્યું, કે એમને માની લીધું નથી. ભગતજીમાં કહ્યું એટલે માની લીધું, અને આપણા માટે તપાસી કરીને બધું પાકું કર્યું. અને માલજી સોની યોગીઓ પણ લઈ ગયા, બીજા બધા નિર્ગુણ બધાને, અને ખાતરી કરાઈ. અને 10-12 પ્રસંગો તો એવા છે, શાસ્ત્રી મહારાજે જઈને ખાતરી કરાવી કે આ ગુણાતન સ્વામી મૂળાક્ષર છે એ વાત. એને આ બધું આપણા માટે કર્યું છે. એમને તો બધું હતું જ, અને આવી વાત પકડાય નહીં. એકદમ એક શબ્દમાં વાત પકડી લીધી એ. અને બીજી તો ઘણી વાતો કરી ભગતજીએ, પણ તો આ વાત પકડીને એને મોટું સ્વરૂપ આપીને અને એના ખૂણે ખૂણે બધું આ વાતને લઈ જઈને અને આ બધું જ આપણા માટે કરી, કે આપણને પ્રતીતિ આવે એકદમ ભોળપણમાં અને ડાપણમાં આ બધું નથી, અક્ષરની વાત નથી કરી. એ આપણને જણાવવા માટે કે બરાબર ખાતરી કરીને, અને એમના હૃદયમાં તો હતું જ અક્ષરની અનાદિકાળથી. પણ આપણે આપણા પર દ્રષ્ટિ કરીને અને સિંહો પકવ્યા, જે આ જ્ઞાનમાં જે લીધા એટલા તો બધી રીતે. જો સામે કેટલી મુશ્કેલી હતી, પારાવાર મુશ્કેલી, પણ મુશ્કેલી લાગી જ નથી. અને એમના સંબંધવાળાને મુશ્કેલી લાગી નથી. બળમાં કેફમાં શાસ્ત્રીમાં છે સાથે એ સૂત્ર, શાસ્ત્રીમાં અમારી ભેગા છે, ભાઈ શું ચિંતા શું. અને અંતરમાં તો બહુ સ્થિરતા હતી શાસ્ત્રીમાં. અંદરમાં બહાર ગમે એ ઉપાધિ આવી એને તો ભંગોઈ નાખે, પણ અંદર એનું કારણ હતું અંદર ગજબની સ્થિરતા હતી, ડેફિનેટ. એને શાસ્ત્રીમાં સ્પષ્ટ હતું આ બધું. તો એટલે આપણને આ બધું કર્યું. As we close Shastriji Maharaj's Parva Sabha,
Let us thank Maharaj and Swami for giving us a guru like Shastriji Maharaj. Shastriji Maharaj did all of the hard work of understanding and spreading this upasana, so a century later, we could enjoy it from the comfort of our own homes. Let us pray to Maharaj, Swami, Shastriji Maharaj, Pramukh Swami Maharaj, and Mahant Swami Maharaj that we can imbibe this Akshar Purushottam upasana into our hearts and make Shastriji Maharaj's efforts worthwhile. Jai Swami Narayan. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામીશ્રી, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ અવર સભા. પહેલો પ્રશ્ન છે, યોગીજી મહારાજ અને બ્રહ્મ સમાજ આ એક્ઝામ્સ શરૂ કર્યા તેની પાછળ શું હેતુ હતું? તો એમને તો બધું ખ્યાલ હતું બધું, પણ બીજાને બળ મળે અને બધે જો આપણે ગમે એટલી વાત કરીએ પણ તોય અમલમાં ના હોય તો જો શ્રીજી મહારાજ અને પત્તર બધાને રાખવાનું કહ્યું તો કોઈ રાખે નહીં, કર પત્તર ઉદર જોરી, પણ પછી મહારાજે પોતે પત્તર રાખ્યું, પછી બધા રાખવા લાગ્યા. એટલે એવી રીતે બધું જાણતા હોઈએ, બધું બરાબર છે, પણ સામે જોઈએ કે આ કરે છે તો કરવામાં આવે, નહીં તો જ્ઞાન અત્યારે આપણે કે સ્વામી બાપા બધું જાણે છે પણ આપણે પણ એવી રીતે વર્તીએ, બધું જાણીએ છીએ પણ કરી બતાવ્યું. એટલે પરીક્ષા બંને યોગીઓ પણ પ્રમુખ સાહેબે પરીક્ષા કરી બતાવી એટલે બધાને બળ મળે અને એ રીતે અમલમાં આવે. પરીક્ષા આપ્યા પછી આગળ ને આગળ બીજા ડિટેલમાં ગ્રંથો બધું વાંચશે અને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થશે. સ્વામીશ્રી, અમે દર વખત પ્રોમિસ કરીએ છીએ કે અમે સારામાં સારી રીતે સત્સંગ એક્ઝામ લેવી છે અને ખૂબ મહેનત કરવી છે, પણ જેમ જેમ સમય નજીક આવે છે એમ બળ એટલું નથી રહેતું અને અભ્યાસ કરવાનું અઘરું પડે છે. તે માટે શું કરવું? ગુરુની આજ્ઞા છે, મોરા વિચાર આવે જ કેમ, એ ત્યાં જ ખોટું પડે છે. તમે ગુરુ કર્યા જ નથી, એ તો ગુરુ આ લોકમાં પ્રોફેસર હોય આ બધા એમને ગુરુ માનીએ છીએ, એ કેમ કરીએ છીએ, તો પછી આ તો ખરેખર આ ગુરુ છે મોક્ષ આપવા માટે. તે મારી વાત કરાય જ નહીં, તમે ગુરુ કર્યા છે મારી વાત થાય જ નહીં. આ બળમાં પ્રાપ્તિ જોવે, પ્રાપ્તિ કેટલી મોટી છે. આ લોકના ગુરુ હોય તો એના માટે કેટલો આદર હોય છે, તો આ તો ભગવાન છે, એમના માટે કેટલો આદર હોવો જોઈએ. એટલે વિચાર બધું પોઝિટિવ સવરો વિચાર કરે તો બધું આવડી જાય, બધું મેળ મળી જાય. ઘણી વાર સત્સંગ એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે, એટલે કે કઈ તારીખ, કયો સમય, or who said to whom. આવા પ્રશ્નો બહુ જ કન્ફ્યુઝિંગ હોય છે, બહુ ડિટેલમાં જો પડે એમ હોય. આ પરિસ્થિતિમાં પાછા પડી જવાય છે, તો આ સમય શું કરવું જોઈએ? ખપ હોય તો બધું થાય. જો આપણે ગણિતને
ભૂગોળ ને આ બધું જે વિષયો છે એ કપ હોય તો વારે વારે વાંચે અને ડિટેલમાં વાંચે, યાદ રાખે. તો ખરેખર કપની ખોટ છે. કપ હોય તો બધું તારીખ યાદ રાખે, બધું યાદ રહે. ઘણા પ્રસંગોમાં ઘણી જુદી જુદી ડિટેલ્સ કે માહિતી હોય, તો આ માહિતી શા માટે યાદ કરવી જોઈએ? વાંચ્યું ને યાદ રહે જ, એ તો જ વાંચ્યું કહેવાય. હવે યાદ ના રહે તો વાંચ્યું ના કહેવાય. તો વાંચતો યાદ રહે જ. અને એમાંથી ફાયદો જે હરિભક્તો હોય, ભાઈ જે હોય, એના પ્રસંગો આપણે જાણીએ તો આપણને બળ મળે, હિંમત મળે. એ યાદ તો સહેજ જ રહે. હવે તો ગુરુ કર્યા જ નથી. જો ગુરુ કર્યા હોય તો બધું અહીં આ લોકના ગુરુ પણ કેટલું બધું માગે છે અને બધું કરીએ છીએ આપણે. તો આ તો મોક્ષના માટે ગુરુ છે. હવે અક્ષરધામ જવાની વાત છે, તો આટલું બધું ના કરાય. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામીશ્રી. સત્સંગ એક્ઝામ્સ આપવી છે, પણ સાથે સાથે સ્કૂલનો હોમવર્ક હોય, બીજી જુદી જુદી એક્ટિવિટી સ્કૂલમાં હોય, મંદિરમાં પણ અધિવેશન વગેરે જુદા એક્ટિવિટીઝ હોય, તો આમાં સત્સંગ એક્ઝામ્સ માટે સમય આપવો એન્ડ સમય બેલેન્સ કેવી રીતે કરવો? કાંઈ નથી, એક દિવસમાં બધું વંચાઈ જાય. સ્વામી, આપે કીધું છે કે સત્સંગ એક્ઝામથી અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થશે, તો અમે સત્સંગ એક્ઝામ આપી રહ્યા છીએ, તો અક્ષરધામ કેવી રીતે અનુભવાય? વિશ્વાસ રાખવો પડે, દ્રઢ વિશ્વાસ રાખ. જે શાસ્ત્રીમાં યોગીઓ પ્રમુખ એમાં વિશ્વાસ રાખવા જેવા પુરુષ છે. હાલે મળે નથી, આમ ગપ્પા મારતા નથી, એ બધું સિદ્ધ કરીને બેઠા છે. એટલે આમાં વિશ્વાસ રાખવો પડે. વિશ્વાસથી અક્ષરધામ. સ્વામી બાપા, નિશ્ચયથી અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો પછી સત્સંગ એક્ઝામ આમાં કેવી રીતે ફિટ થાય? હવે નિશ્ચય એ જ છે કે જે આજ્ઞા પાડે એ જ નિશ્ચય. આજ્ઞામાં તો બધું આવી જાય. સ્વામી, આ વખતે સત્સંગ એક્ઝામ ઘરેથી લેવાની છે, જેમાં કોઈ જોવાવાળું એટલે કે પ્રોક્ટર નથી. અમારે તો ચીટિંગ કરવું જ નથી, તો આ વિષય ઉપર થોડુંક માર્ગદર્શન આપશો? ચોરી કરાય જ નહીં. મુદ્દો ચોરી કરી એ જ ફેલ થઈ ગયો. ચોરી કરી એ જ ફેલ થઈ ગયો. પછી આગળની વાત કરે તો પ્રમાણિકપણે પરીક્ષા આપવી એ જ મહત્વનું છે, અને એ જ પરીક્ષા પાસ થયો કહેવાય. જેટલું આવડે એવું, પણ પ્રમાણિકપણે ચોરી કરે નહીં, તો એ પાસ થઈ ગયો. Thank you so much, Swami Shri, for answering our questions about satsang exam and blessing our sabha. We appreciate it so much. अपने बधाने exam लखवा बार आपशो Swami. Thank you so much, Swami Shri. We love you. Jai Swaminarayan. હા બધા જો બધા વાંચવાના છે, ખાસ વાંચવા છે, અને વાંચે છે એટલે તો સરળ છે બધું. એક દિવસમાં બધું તૈયાર થઈ જાય હોય છે. એટલે બધાને યાદ રહેશે જે કંઈ બધું વાંચ્યું, યાદ રહેશે અને બળને હિંમતથી પરીક્ષા આપજો. Jai Swaminarayan. Addressing the feedback and suggestions received during the February 14th pretest online satsang exams 2021 will feature the following important updates.
5 full-length practice test opportunities will be available by logging in at www.bapssatsangexams.org between Tuesday, February 23rd and Friday, March 5th. Examinees will be able to take the final exam at any time within the 24-hour time window of 8 a.m. Sunday, March 7th to 8 a.m. Monday, March 8th as per the local exam center time. This will give examinees flexibility and enough time to resolve any technical issues. Notice that the length of each exam is increased by 33% compared to the pretest. Praram exam will now be 20 minutes longer with a total time of 80 minutes for 200 questions. Pravesh and Parichaya exams will now be 30 minutes longer with a total time of 120 minutes for 300 questions. All examinees are requested to take advantage of these features to gain confidence and to develop time management skills for during the final exam. Let us attain our Guru's Rajipo by sincerely preparing for the Satsang exams in the remaining days. For further guidance, please visit the Satsang exams website or contact your local Satsang exams coordinator. Please mark your calendars for the upcoming guided Gar Sabha webcast. Please tune in at 7:30 p.m. local time in the Eastern, Central, and Pacific time zones. The link to join the guided Gar Sabha webcast is as follows. Please note, after you go to this web address, you will be asked to select one of two options depending on your family type. Option 1 is for families of adults and families with teenagers. Option 2 is for families with young children. Here are suggested adjustments you can make to your evening routine. We look forward to seeing you this coming Wednesday. For the Pramukh Swami Maharaj centenary celebrations, the Satsang Mandal in North America has prepared various festivities. As a part of these celebrations, one special event is the storytelling of Pramukh Swami Maharaj's Vicharan in North America. Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj have visited the 6 regions of North America several times, tolerating many hardships and growing satsang greatly through their love and affection. To describe their spiritual travels and understand their mahima from such stories, 6 regional documentaries are being prepared to broadcast this year. To prepare for these events, we would like to ask for your support since we all have a strong relationship with both gurus. Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj have graced the land of North America several times and granted us great experiences. There may have been many events in our life which have helped us understand their mahima and inspired us in all facets of our lives. Currently, prasangs of our gurus are being collected. If you have any experiences with our gurus during their travels here, then we request that you share them with us. Please include even the smallest of details when sharing your prasangs. Santo and Karyakars from your region will inform you shortly on the process of how to submit your prasangs. To spread the glory of our Guru, we are requesting everyone to contribute to this opportunity to offer our devotion by sharing prasangs. Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsavni Jai. Thank you and Jai Swaminarayan. As we conclude today's Sabha, let us now focus on the divine murtis of Maharaj and Swami as we chant the powerful Swaminarayan Mahamantra. Let us offer our prayers that Guru Hari Mahant Swami Maharaj remains in the best of health and continues to give us his darshan and labh for many years to come. Let us also pray for the well-being of all our Sadguru Santo, and fellow Hari Bhakto. Let us pray for the successful completion of Akshardham and all other BAPS projects worldwide. Let us also pray for the swift resolution of the coronavirus pandemic and the health and safety of the communities affected worldwide. Lastly, let's pray to increase the Samp, Suradbhav and Ekta in our families and mandars, and for the peace, betterment, health and safety of all. Swami Narayan, Narayana, Narayana.
स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हे स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हे स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी जय स्वामी जय स्वामी जय स्वामी जय स्वामी।